परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी की महान बख्शिश किरपालता नाल हुण तक धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज की पावन रसना तो बख्शिश हुई। श्री सुखमनी साहब जी की पावन पवित्र बाणी दी 8वीं अष्टपदी दे चौथे पदे दियां इस पंक्ति तक दियां विचारां सांझियां कीतियां सन। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ते दास ने कल दी विचार विच ये बेनती कीती सी, जीवन 4 पड़ावां विचों गुजरदा है। पहला बेकार, दूसरा कार, तीसरा उपकार ते चौथा परोपकार। 4 स्टेजां ने लाइफ दियां। कुछ लोग संसार ते केवल बेकार जी रहे ने। उन्हां कोल सवास है, उन्हां कोल शायद धन भी है, उन्हां कोल शरीर भी है, पर बेकार जी रहे हैं। सतगुरु ने उस जीवन नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर अंकित किया है। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत, काम नाही गवारी। गुरुदेव कहते ने एक चूहे ने रात नूं किसे फाइल नूं कुतरना शुरू किया, कागज दे बंडल नूं। सारी रात लंघ गई है उस नूं कुतरदियां। दिन चढ़ गया है, इसनूं सारी रात भी उस कागज की फाइल विचों पलंदे विचों कुछ भी खाण वास्ते नहीं मिलिया, ते सारी मेहनत एवें गई है। सतगुरु कहते ने अज्ञानता दे हनेरे विच ये जीव रूपी चूहा सारी उम्र केवल उस कागज की तरह कुतरदा रहिंदा। संसार नूं इहनूं कख नहीं मिलदा, उहदे विच बेकार जीवन निकल जाता है। इस वास्ते ही शायद किसी के जीवन विचों किसी नूं कख नहीं मिलता, किसी दी कवर विचों किसी नूं जीवन मिलता है। जिसने जीवन विच पर उपकार किया उसकी कवर विचों भी जीवन मिलेगा। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने पर उपकार किया है। जिथे हजूर दा मुबारक खून दा कतरा भी डुलिया उत्थों भी जीवन मिल रहा है। जिसके जीवन विच पर उपकार नहीं उतरिया उहदे जीवन विचों किसी नूं कख नहीं मिल सकता। माफ करना। सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते ने, रहमत करते ने। आओ गुरुदेव नूं पुछिए, ये ते बेकार जीण वालियां दी दास्तां है। पातशाह कुछ कार विच जी रहे ने, उन्हां प्रति तुहाडा की विचार है? सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी बोल सलोक 12 ते वधीक। गुरुदेव कहते ने उदो साहे क्या निशानी, टोट ना आवे अन्नी। महाराज कहते ने जेड़े केवल ते केवल दुनिया विच धंधे करते हैं, उदम नाल कार करते हैं, उन्हां दे घर 4 मन दाने ज्यादा हो सकते हैं, पैसे ज्यादा हो सकते हैं, लंबियां कारां हो सकदियां ने, पर अंदरों जरूर दुखी होणगे। पातशाह दी बाणी कह रही है, मैं अपने कोलों कुछ नहीं कह रहा। उदो साहे क्या निशानी, टोट ना आवे अन्नी। उस वेले दाणियां दी अमीरी हुंदी सी, इस वास्ते महाराज ने अन्नी शब्द लिखे, अन रिजक। ये शब्द अन्नी है, पाठ कर लग्या किते गलती नाल अन्नी ना पढ़िया जाए, फिर गलत हो जाएगा।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਰ ਉਦਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਪਕਾਰ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਆਪਣੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਪਿਘਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲਾ ਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਰਿਝਾਵੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਕਥ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਠੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा। बस आ बचन है तंदा। दुनिया ते दो चीज़ां समझन वालियां ने, धंधा ते धर्म। कई वारी बंदा कहंदा मैं धर्म कर रहा, पर धर्म विच भी धंधा ही मुख हुंदा है। कहंदा मैं धर्म कर रहा, पर धर्म विच भी धंधा मुख है। ते कई वारी धंधे विच धर्म मुख हो जाता है। मैं बेनती करा, सतगुरु गुरु अर्जन साहब पिता जिहदे पवित्र जीवन काल विच
ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਚੁਕਵਾ ਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਿਓ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਟੋਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਹਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤ ਵਚਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਪਾ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਖੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ ਘਿਓ ਨਾਲ। ਚੌਂਕੀ ਧਰੀ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਿਓ ਬਾਬਤ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੋ, ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਪੇ ਘਿਓ ਦੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੋਂ ਘਿਓ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਫਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਗੰਗੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਧੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਲੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਵੇਰੇ 10 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜ ਹਟਾਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਪੀੜ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਧੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਠ ਭੇਟ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਭੇਟ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਆ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਿਸ ਵਿਟੋਂ ਚੌਖੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਧੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਧਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਧਾਵਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਧਾਂਦਾ ਹੀ ਧਾਂਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਹੀ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਉਸਨੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਤਾ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮਨ ਖੋਟਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਡੋਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨ ਸੋ ਹੈਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਖੋਤੇ ਉਹ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਖੋਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘੁਬਿਆਰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪੈਰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਦਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋ ਛੁਟੈ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਲੱਦੀਏ, ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ 100 ਯਤਨ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛੁਡਾਏ। ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਤੂੰ ਜਨ ਕਹਿ ਹੈ ਸੰਗ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨੀ ਥਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਫਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਫਲ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ शिष्य वास्ते, जिसने सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है। एक है गुरु वास्ते सैफल, जेड़ा फलां नाल भरिया होया है। ये दो शब्द ने। अज भी जो हुक्मनामा सतगुरु दा जे कदी तुसीं ध्यान नाल पढ़िया ते सुनिया होवे, उहदे विच शब्द उधर नहीं, उहदा उच्चारण है उधार। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਧਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਸਹਿਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਫਲ ਚੰਗੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਦਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰੈ। ਦਰੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ, ਸਪੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਰ ਨਾਲ, ਫਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਉ ਨਿਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਝਾੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ। ਦਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ, ਫਿਰ ਕਸਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾ ਵਰਤਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੈ ਆ। ਹਮ ਤੁਮ बीच जो होते तिन की बात बिला नहीं, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਸੀ ਸੀ ਉਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਾਫ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੋਟ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਨਕ ਵਖਾਨੀ। ਕਨਕ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ, अलंकार मैंने आभूषण गहने, थैली मैंने ढेली बन गई है। हम तुम बीच जो होते जेड़ी मिच मैं ते तेर मेर वी सी निकल गई है, जेड़ी ईरखा द्वैश सी वो निकल चुकी है। उससे करके आ चंगा लगता ते आ चंगा नहीं ना लगता, इससे करके ते आ चंगा नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बोलना ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं बोलना, यही गल है, होर ते कोई गल नहीं। ते जदों गुरु ने विचों ही वो कढ़ दिती, जद मेर तेर गुरु ने विचों कढ़ दिती, ईरखा द्वैश कढ़ दिती, भेद भाव कढ़ दिता, ते सतगुरु कहते ने ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। फिर भावें कोई भी उहदी संगत करे। असीं ते इत्थों तक विदकरे विच खड़े हां, लंगर दी पंक्ति विच भी कोई अपना बैठा होवे ते उहनूं जाके वंड दिंदे आ ते दूजे नूं है नहीं, ते फिर आंदा गुरु का लंगर है। फिर गुरु का लंगर ना आख आख मेरे प्यो दा लंगर है जां मेरे घर दा लंगर है, ये ना क्या कर गुरु का लंगर है। गुरु ते कम से कम इस दाग विच ना लपेटना, तू ते चलो लिपट ही गया है। आखना तू गुरु का लंगर है, अपनी बाल्टी पहला भर के रखी है, मतलब मगरों बचा ही ना। गुरु का लंगर कितने रह गया है? कभी गुरु का लंगर भी घटिया? सतगुरु तरस करन, कृपा करन, बख्शिश करन, रहमत करन। महाराज कहते ने ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। फिर भावे कोई भी होवे, उहदे नेड़े जेड़ा भी आएगा, कदी जगदी लाइट ने विदकरा नहीं कीता मेरे सामने कौन आया है, कदी चलते पखे ने विदकरा नहीं कीता मेरे थले किसने आया, किनू हवा दिया किनू ना दिया। मैं अर्ज करते हैं फिर मेरे वर्गिया दी जिंदगी नालों ते पखा चंगा होया ना। पखे ने ते हवा दिती सी सारियां वास्ते, पर किसे स्वार्थी ने नाले पंक्ति पढ़ता है मिथ्या तन नहीं परोपकारा, नाले पखे दी हवा डक लेंदा गया भाई दूजे नूं वाई ना जाए। ऐसा हुंदा जे मेरे कोल ते तुहाडी असीस नाल इस तरह की भी अनुभवी गल है। मैं इंडिया विच एक जगह किसी के घर पाठ साहब से उन्होंने बुलाया, उन्होंने गुरु की कृपा नाल सुखमनी साहब का पाठ कराना सी, करनाल तो कोई तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। मैंने कहना कि भाई साहब तुसीं आयो, मैं कहा 7 बजे। मैं सतगुरु के चरणों में बैठ के कहना, पखे चल रहे सन, पेडेस्टल फैन, उत्थे झगड़ा हो गया, 2 कहण मेरे वाल कर, 2 कह मेरे वाल कर, ते पंक्ति पाठ विच पढ़ रहे मिथ्या तन नहीं परोपकारा। गुरुदेव तरस करन, कृपा करन। महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। कोई संगत करे, उसदे मन विच हुण कोई जात नहीं वसी, जोत वस गई है। कोई रूप आकार नहीं वसिया, निरंकार वस गया है।
ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਧਰਮ ਸਨ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਜੂਏ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ? ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਪੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪੇ, ਪਰ ਜਪ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਪਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਯਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ। ਭੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਤ ਬਾਸਰ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖਿਤ ਧਾਮ ਸਿਉ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਾ ਹੋਰ। ਆਖਿਆ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਦੇਖੇ ਧਾਮ ਸਿਉ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਨ ਜਗਾ ਜਾਨੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो सतगुरु कह रहे ने, पातशाह गुरु अर्जन साहब कह रहे ने, महाराज कह रहे नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी दे गुण सारे संसार गांदा। फिर क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी ने सारे संसार विच दूजा कोई वेख्या ही नहीं, ता सारा संसार गांदा है। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾਏ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਇਹ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਾਂ ਸਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਇਆ ਕਰੀ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने पंजवें पदे दी आरंभता विच। ब्रह्म ज्ञानी केवल एक दे रंग दा अर्थ है प्यार। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर आम तौर ते रंग अर्थ प्यार वास्ते आया है। ये शब्द आप जी चेते करो, जा को हर रंग लागो इस युग में। ते जे उन्होंने अस किया कि भी हरा रंग नहीं, हरी दा प्यार। जाको हर रंग लागो इस युग में। पर ये रंग याद रखना, गुरु कृपा करे। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी, एक माता ने सिर ते चुन्नी लई है ते किसी ललारी नूं कहन लगी, पुत्र मैं चुन्नी रंगाणी है। ते उस ललारी ने आख्या, मां जी जे चुन्नी रंगाणी है ते सिर तो ला के देनी पैगी। आख्या बेटा कोई ऐसा ढंग नहीं चुन्नी सिर ते भी रह जाए ते रंगी भी जाए। उन्हें आख्या मां जी ये काम नहीं हो सकता। अज बंदा समझदा थान ते लपेटिया होया कपड़ा भी रह जाए ते सूट भी सीता जाए, किस तरह सीता जाएगा? ये समझदा संसार दे भोग रस भी रह जान ते गुरमुख भी हो जावां, दोवें गल्लां हो जान, कित्थों हो जान? सतगुरु ने पावन बाणी अंदर एक बचन कीते ने, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तज लाज लोकानी।
ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਟ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਟ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਬਦਲਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਅੰਤःਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਹਾਲੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਘਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਮਜੀਠ ਦੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਲਾਰੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਲਾਰੀ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਲਲਾਰੀ।